آج ہم ایک بہت اہم لیکن حیا کی وجہ سے کم ہونے والے موضوع پر بات کریں گے۔ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ۔ اسلام نے شادی کو صرف ایک سماجک رشتہ نہیں بلکہ عبادت کا درجہ دیا ہے، اور شوہر بیوی کا رشتہ رحمت، محبت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے بیچ محبت اور رحمت رکھ دی۔ یعنی ہم بستری صرف جسمانی ضرورت نہیں بلکہ محبت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ نیت اور سوچ۔ ہم بستری سے پہلے سب سے اہم چیز ہے نیت۔ اگر شوہر بیوی یہ نیت کریں کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، اولاد کی نیک پرورش کی نیت ہے، تو یہ بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا اپنی بیوی کے ساتھ سنبندھ بنانا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ صحابہ نے حیرانی جتائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر کوئی غلط جگہ کرتا تو گناہ ہوتا، تو صحیح جگہ کرے گا تو ثواب کیوں نہیں ہوگا۔ ہم بستری سے پہلے کی تیاری۔ صفائی۔ غسل یا کم سے کم وضو کی حالت، بدن صاف ہو، منہ کی بدبو نہ ہو، خوشبو کا استعمال ہو۔ اسلام پاکیزگی پسند کرتا ہے۔ دعا پڑھنا۔ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ حدیث میں ہے، اگر اس وقت اولاد ہوتی ہے تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری۔ محبت اور نرمی۔ دوستو، ہم بستری صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہے۔ جلد بازی نہیں، بیوی کا احساس، پیار بھری باتیں، ہلکی مسکراہٹ۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ ترمذی۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ نرمی اور پیار سے پیش آئے۔ بیوی کا حق اسلام نے بیوی کو بھی حق دیا ہے۔ اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اس کی بھوناؤں کا خیال، اسے مجبور نہ کیا جائے۔ اس کا جسمانی اور مانسک سکون۔ ہم بستری دو لوگوں کا رشتہ ہے، صرف ایک کا نہیں۔ کون سا طریقہ جائز ہے؟ اسلام میں شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے لیے حلال بنایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ علماء نے سمجھایا کہ آگے سے سنبندھ جائز ہے، پیچھے گردہ ماغ سے سنبندھ حرام ہے۔ ماہواری کے دوران سنبندھ حرام۔ کن حالات میں منع ہے؟ ماہواری کے دوران، نفاس، بچے کے بعد جو خون آتا ہے، جب بیوی بیمار ہو، زبردستی۔ اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں۔ بات کی سنت۔ ہم بستری کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ اگر دوبارہ سنبندھ بنانا ہو تو وضو کرنا بہتر۔ شکر ادا کرنا۔ ہم بستری کے فائدے۔ محبت بڑھتی ہے، رشتہ مضبوط ہوتا ہے، گناہ سے بچاؤ ہوتا ہے، مانسک سکون ملتا ہے، اولاد کا ذریعہ۔ اہم نصیحتیں۔ دوستو، ایک دوسرے کی عزت کریں، راز کسی کو نہ بتائیں، تلنا نہ کریں، اس عمل کو ہلکا نہ سمجھیں، ہر کام اللہ کے ڈر اور محبت میں کریں۔ اختتام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہم بستری اسلام میں ایک پاک اور حلال رشتہ ہے۔ اسے شرم کی نظر سے نہیں بلکہ ذمہ داری اور محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ عمل سنت کے مطابق ہو تو یہ عبادت بن جاتا ہے۔ سواگرات کا اسلامی طریقہ۔ سنت کے مطابق پہلی رات کیسے گزاریں؟ نکاح کے بعد پہلی رات، جسے عام طور پر سواگرات کہا جاتا ہے، اسلام میں کوئی فلمی یا دکھانے والی رات نہیں بلکہ دعا، رحمت اور محبت کی شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے بیچ محبت اور رحمت رکھ دی۔ یعنی شادی کا مقصد سکون ہے، نہ کہ ڈر یا جلد بازی۔ سب سے پہلے نیت ٹھیک کریں، گناہ سے بچنے کے لیے، سنت پوری کرنے کے لیے، نیک اولاد کی نیت، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ سنبندھ بنانا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ اگر نیت صحیح ہو تو یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کمرے میں داخل ہونے کا طریقہ۔ بسم اللہ پڑھ کر اندر جائیں، سلام کریں، مسکرا کر بات کریں، ماحول کو آسان بنائیں۔ یاد رکھیں، دلہن بھی گھبرائی ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی مل کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ دوستو، نماز کے بعد دعا کریں، یا اللہ ہمارے بیچ محبت رکھ، ہمیں نیک اولاد دے، شیطان سے حفاظت کر۔ اور دعا پڑھنا،
हम बिस्तरी से पहले ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना अश-शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। हदीस सही बुखारी में है, अगर उस रात औलाद होती है तो शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मोहब्बत और नरमी, इस्लाम में जल्दबाजी पसंद नहीं, पहले बात करें, दिल जीतें, हल्की मुस्कान, डर दूर करें, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। हदीस में है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। तिरमिज़ी। प्यारे दोस्तों, बीवी का हक, इस्लाम ने बीवी को भी बराबर का हक दिया है। उसकी रजामंदी ज़रूरी, उसे दर्द या तकलीफ़ ना दें, उसकी शर्म और हया का ख्याल रखें। शादी मजबूरी नहीं, रहमत है। किन चीज़ों से बचना चाहिए? गंदी बातें, ज़बरदस्ती, तुलना करना, वीडियो या हराम चीज़ें देखना, माहवारी के दौरान संबंध बनाना। कुरान में माहवारी के दौरान संबंध से मना किया गया है। बात के अहकाम, हम बिस्तरी के बाद, दोस्तों, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल फ़र्ज है। सफाई रखें, शुक्र अदा करें, राज किसी को ना बताएं। हदीस में है कि जो शख्स अपनी बीवी के राज दूसरों को बताए वो क़यामत के दिन बुरा दर्जा पाएगा। असली सुहागरात क्या है? सुहागरात का मतलब सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है। सुहागरात का मतलब है भरोसा, मोहब्बत, दोस्ती, इज़्ज़त, सब्र। अगर पहली रात मोहब्बत से गुजरी तो पूरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों, बीवी को खुश रखने के 10 सुन्नती तरीके। बीवी को खुश रखने के 10 सुन्नती तरीके। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रख दी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। दोस्तों, आइएगा, तरीका नंबर 1, नरमी और अच्छे अखलाक। बीवी से सख्ती नहीं बल्कि नरमी से पेश आएँ, आवाज़ ऊंची ना करें। तरीका 2, वक्त देना, काम से लौटकर मोबाइल में ना लग जाएं, उससे बातें करें, उसकी सुने। नंबर 3, तीसरा तरीका, तारीफ़ करना, औरत को इज़्ज़त और कदर चाहिए, उसकी मेहनत की तारीफ़ करें। चौथा तरीका, घर के काम में मदद करें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में काम में मदद करते थे, कपड़े धोते थे, बकरियां धोते थे। पांचवा तरीका, तोहफा देना, छोटा सा गिफ्ट भी मोहब्बत बढ़ाता है, महंगा होना ज़रूरी नहीं। छठा तरीका, गुस्से पर काबू, अगर कोई कमी दिखे तो सब्र करें। हदीस में है, मोमिन अपनी बीवी से नफरत ना करे, एक आदत पसंद ना हो तो दूसरी पसंद होगी। तरीका 7, राज छुपाना, बीवी की निजी बातों को दूसरों में ना फैलाएं। तरीका 8, दुआ करना, बीवी के लिए दुआ करें, उसकी कामयाबी में खुश हो। तरीका नंबर 9, बराबरी का व्यवहार, खाना, कपड़े, रहने में बराबरी रखें। तरीका नंबर 10, मोहब्बत का इजहार, कभी कभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ कहना भी सुन्नत जैसा अमल है। शौहर के 15 ज़रूरी हक। प्यारे दोस्तों, शादी दो तरफा जिम्मेदारी है, जैसे बीवी के हक हैं वैसे ही शौहर के भी हैं। इज्जत करना, उसकी बात मानना जायज़ मामलों में, घर की हिफाजत करना, उसकी गैर मौजूदगी में, अमानतदारी, पर्दे का ख्याल रखना, घर के माल की हिफाजत करना, बिना इजाज़त गैर मर्द से घुलना मिलना नहीं है। रिश्तों की कदर करना, बच्चों की अच्छी परवरिश करना, उसके माल की बर्बादी नहीं करना। बाकी 5 हक, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, बेवजह ताना ना दें, उसके परिवार की इज्जत करें, घर का माहौल सुकून वाला रखना और वफादारी करना। हदीस में है, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। तिरमिज़ी। इसका मतलब शोहर का हक बड़ा है, सजदा करना जायज़ नहीं। बीवी के 15 ज़रूरी हक। अब बात करते हैं बीवी के हक की, जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। महर देना, निकाह का हक, नफ़का खर्च देना, रहने की जगह देना, कपड़े देना, खाना देना, इज्जत देना, मारपीट नहीं करना, बुरी गाली नहीं। बराबरी, अगर एक से ज़्यादा निकाह हो, जिस्मानी हक अदा करना। बाकी 5 हक, उसके परिवार से मिलने देना, उसकी सलाह लेना, उसकी भावनाओं की कदर करना, तालीम और दीन सिखाना, मोहब्बत और रहमत से पेश आना। दोस्तों, और उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शादी एक इबादत है। अगर शौहर अपने फ़र्ज़ निभाए और बीवी अपने हक अदा करे तो घर जन्नत बन सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। अल्लाह ताला हर घर में मोहब्बत, रहमत और बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।